Good morning, my dear students. Myself Bhusar Vishwas, lecturer at Pravara Medical Trust College of Pharmacy, Shevgaon. My subject is pharmacognosy. So, my dear student, today we are going to discuss our next topic, that is vitamins. विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या लेक्चरमध्ये आपण काय स्टडी करणार आहोत तर व्हिटॅमिन्स आणि व्हिटॅमिन्स अंतर्गत येणारा जो काही ड्रग आहे त्याच्यामध्ये शार्क लिव्हर ऑइल्स आणि आमला हे दोन ड्रग आपण आजच्या या लेक्चरमध्ये स्टडी करणार आहोत. तर व्हिटॅमिन्स म्हणजे काय? दीज आर द सबस्टन्स विच आर कन्सिडर्ड टू बी इसेन्शियल फॉर द मेंटेनन्स ऑफ नॉर्मल मेटाबॉलिक फंक्शन but are not synthesized by the human body on its own and hence to be supplied from outside source. विटॅमिन्स म्हणजे काय सांगितले त्यांनी की असा सबस्टन्स की जो इसेन्शियल आहे नॉर्मल मेटाबॉलिक फंक्शन मेंटेन करण्यासाठी. जे ह्युमन बॉडी आहे त्या ह्युमन बॉडीचं नॉर्मल मेटाबॉलिक फंक्शन मेंटेन ठेवण्यासाठी इसेन्शियल गरजेचं आहे. व्हिटॅमिन्स म्हणजे असा सबस्टन्स की जो नॉर्मल मेटाबॉलिक फंक्शन जे आहे ह्युमन बॉडीचं ते मेंटेन ठेवण्यासाठी गरजेचं आहे, परंतु तो ह्युमन बॉडीमध्ये सिंथेसाइज होत नाही. त्यामुळे तो कशा थ्रू सप्लाइड केला जातो? आउटसाईड जे सोर्स आहे त्या आउटसाईड सोर्सपासून तो आपण घेतला जातो. व्हिटॅमिन्स आपण आउटसाईड सोर्समधून घेतला जातो. These are the substances which are considered to be essential for the maintenance of the normal metabolic functions but are not synthesized by human body on its own and hence to be supplied from outside the source. Then it must be noted that the vitamins received through normal well balanced diet are not treated as a drug for the healthy person, but certain conditions like that inadequate intake, increase the tissue requirement, disturbances in the absorption or utilization of vitamins reduce their concentration in the body. This leads to certain deficiency symptoms, and in such situation vitamins needs to be supplied in chemically pure form or their active concentration. In such condition they are treated as a drug of a therapeutic nature. Sometimes they are also given in the prophylactic forms. The excessive use of many vitamins, especially vitamin D, causes toxic effect. The vitamins are normally not associated with energy formation. They have an important roles in the several energy transformation reaction in the body. Sometimes they resemble hormones in their functions and are required in small quantities. The adults, infants, children, pregnant and lactating mother required certain minimum level of vitamins in the food called as recommended daily allowance. Chemically, the vitamins largely differ from each other and are grouped as water soluble and fat soluble vitamins. The water soluble vitamins are especially absorbed or easily absorbed, highly excreted through urine and not stored in body except vitamin B12. On the other hand, fat soluble vitamins need bile salt and fats for their absorption, normally not excreted in urine and are generally stored in liver. Cod liver oil, halibut liver oil are the source of vitamin A and vitamin D. Shark liver oil and carrots in the form of carotene are a richest source of vitamin A, while amla contains vitamin C
and yeast contain vitamin B complex. Then our first drug is shark liver oil. शार्क लिव्हर ऑइल जो ड्रग आहे त्या ड्रगचं सिनॉनिम काय आहे? ओलियम सॅलेकॉइड्स. सिनॉनिम काय आहे त्याचं? ओलियम सॅलेकॉइड्स. त्यानंतर आहे बायोलॉजिकल सोर्स. शार्क लिव्हर ऑइलचा बायोलॉजिकल सोर्स काय आहे तर शार्क लिव्हर ऑइल इज द फिक्स ऑइल obtained from fresh and carefully preserved livers of various species of the shark, mainly Hypoprion brevirostris. त्याची मेन स्पीसीज कुठली आहे? हायपोप्रिऑन ब्रेव्हिरॉस्ट्रिस जे मेन स्पीसीज आहे त्याच्यापासून आपल्याला काय मिळतं? शार्क लिव्हर ऑइल ऑब्टेंड होतं. देन त्याच्यामधील केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट काय काय प्रेझेंट आहे? शार्क लिव्हर ऑइल कंटेन्स व्हिटॅमिन ए. द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ व्हिटॅमिन ए इन द ऑइल व्हॅरीज फ्रॉम 15,000 to 13,000 international units of vitamin. The activity per gram. Other constituents of the oil are the glycerides of saturated and unsaturated fatty acids. त्याच्यामध्ये प्रामुख्याने व्हिटॅमिन ए प्रेझेंट आहे शार्क लिव्हर ऑइलमध्ये. त्यानंतर ग्लिसराइड्स सॅच्युरेटेड, त्याचबरोबर अनसॅच्युरेटेड फॅटी ॲसिड त्याच्यामध्ये प्रेझेंट आहे. त्यानंतर आहे ऑर्गॅनोलेप्टिक कॅरेक्टर्स. शार्क लिव्हर ऑइलचा कलर कसा असतो? पेल येलो टू ब्राउनिश येलो त्याचा कलर आहे. त्यानंतर ओडर कॅरेक्टरिस्टिक्स फिशी बट नॉट रॅन्सिड. ओडर कसा आहे? लाईक दॅट फिशी आहे परंतु रॅन्सिड नाही. रॅन्सिड त्याचा ओडर नाही. त्यानंतर टेस्ट ब्लँड ऑर फिशी. टेस्ट कशी आहे त्याची? ब्लँड आणि फिशी आहे. त्यानंतर आहे त्याच्या मेथड ऑफ प्रिपरेशन. शार्क लिव्हर ऑइलची मेथड ऑफ प्रिपरेशन विथ अ लिटल व्हेरिएशन. द प्रिन्सिपल इन्व्हॉल्व इन द एक्स्ट्रॅक्शन ऑफ द ऑइल फ्रॉम द लिव्हर इज युनिफॉर्म इन ऑलमोस्ट ऑल केसेस. गव्हर्नमेंट फॅक्टरीज इन तमिळनाडू अँड महाराष्ट्र प्रोसेस liver for extracting the oil. The livers are clean and means. livers काय केलं जातं? क्लीन केलं जातं आणि मीन्स केलं जातं. देन नेक्स्ट स्टेप काय केली जाते? द मीन्स मास इज टेकन टू अ बॉइलिंग पॉट. जे मीन्स मास आहे ते मीन्स मास बॉइलिंग पॉटमध्ये घेतलं जातं. हिअर द टेम्परेचर ऑफ 80 डिग्री सेल्सिअस इज मेंटेन. आणि त्या बॉइलिंग पॉटचं टेम्परेचर किती मेंटेन केलेलं पाहिजे? 80 डिग्री सेल्सिअस त्याचं त्या बॉइलिंग पॉटचं टेम्परेचर मेंटेन करणं गरजेचं आहे. त्यानंतर काय प्रोसेस केली जाते त्याच्यावर? द ऑइल एक्स्ट्रॅक्टेड इज ट्रीटेड विथ डिहायड्रेटिंग एजंट टू रिमूव्ह द ट्रेसेस ऑफ वॉटर. जे ऑइल आहे ते कशाबरोबर ट्रीट केलं जातं? डिहायड्रेटिंग एजंट बरोबर. का बरं डिहायड्रेटिंग एजंट बरोबर ट्रीट केलं जातं? त्याच्यामधील वॉटरचे ट्रेसेस असतील, जर त्याच्यामध्ये काही प्रमाणात वॉटर प्रेझेंट असेल तर ते रिमूव्ह होऊन जातं. त्यानंतर नेक्स्ट प्रोसेस काय केली जाते? द ऑइल इज टेकन टू द व्हॅक्यूम स्टील फॉर डिहायड्रेशन अँड चिल्ड टू सेपरेट स्टिअरिंग. देन सेंट्रिफ्युजेस आर यूज टू सेपरेट द सस्पेंडेड मटेरियल इन द ऑइल्स. आणि सेंट्रिफ्यूज यूज केलं जातं सस्पेंडेड मटेरियल सेपरेट करण्यासाठी ऑइलमधील. त्यानंतर द क्लिअर ऑइल इज मॅनिप्युलेटेड टू ॲडजस्ट द डिझायर स्ट्रेंथ. The boil being sensitive to light and air, all the while care is taken to minimize its exposure to sunlight and air. Many a times the liver are stored at a very low temperature until they are taken for the processing. आणि जोपर्यंत लिव्हर प्रोसेसिंगला येत नाही ऑइल बनवण्याच्या तोपर्यंत लिव्हर लो टेम्परेचरला, अतिशय लो टेम्परेचरला, व्हेरी लो टेम्परेचरला स्टोअर केलं जातं. ही होती मेथड ऑफ प्रिपरेशन.
त्यानंतर आहे डिस्क्रिप्शन कशाचं, ऑर्गॅनोलेप्टिक कॅरेक्टर्सचं. ते पाहिलं आहे आपण. काय पेल येलो टू ब्राउनिश येलो त्याचा कलर आहे. ओडर काय आहे, कॅरेक्टरिस्टिक फिशी आहे आणि बट नॉट रॅन्सिड. आणि टेस्ट कशी आहे, ब्लँड आणि किंवा फिशी. त्यानंतर नेक्स्ट वन आहे त्याची सोल्युबिलिटी त्याची युजेस आहेत कशाचे, शार्क लिव्हर ऑइलचे. इट इज यूज इन द डिफिशियन्सी ऑफ व्हिटॅमिन ए. व्हिटॅमिन एच्या डिफिशियन्सीमध्ये त्याचा वापर केला जातो शार्क लिव्हर ऑइलच्या. त्यानंतर इट इज ऑल्सो नोन ॲज अँटी-झेरोथॅल्मिक फॅक्टर. अँटी-झेरोथॅल्मिक फॅक्टरमध्ये त्याचा वापर केला जातो. However, it should be noted that shark liver oil is free of vitamin D and is required to be fortified when necessary. Due to the absence of vitamin D, shark liver oil is not a vitamin substitute for cod liver oils. Then it is also nutritive. त्याचा न्यूट्रिटिव्ह म्हणून यूज केला जातो. त्यानंतर फार्मास्युटिकली it is used in the preparation of dilute shark liver oil, shark liver oil emulsion and shark liver oil with vitamin D. Then it is another use is it is used in burn and sunburn ointments. जे बर्न आणि सनबर्न ऑइंटमेंट आहेत त्या ऑइंटमेंटमध्ये पण व्हिटॅमिन ए म्हणजेच शार्क लिव्हर ऑइलचा वापर केला जातो. त्यानंतर नेक्स्ट वन आहे त्याची स्टोरेज कंडिशन. शार्क लिव्हर ऑइल इज प्रिझर्व इन वेल फील अँड वेल क्लोज कंटेनर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाईट अँड इन कूल प्लेस. शार्क लिव्हर ऑइल कशा प्रकारे प्रिझर्व केलं जातं, वेल फील कंटेनरमध्ये. त्याचबरोबर ते कंटेनर कसं पाहिजे, वेल क्लोज पाहिजे आणि लाईटपासून त्याचं प्रोटेक्शन झालं पाहिजे. प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाईट अँड कूल प्लेसमध्ये त्याचं स्टोरेज केलं जातं. त्यानंतर नेक्स्ट वन आहे त्याच्या आयडेंटिफिकेशन टेस्ट शार्क लिव्हर ऑइलच्या. डिझॉल्व 1 ग्राम ऑफ शार्क लिव्हर ऑइल इन 1 ml ऑफ क्लोरोफॉर्म. काय करायचं आहे, 1 ग्राम ऑफ शार्क लिव्हर ऑइल 1 ml क्लोरोफॉर्ममध्ये डिझॉल्व करायचं. अँड ट्रीटेड विथ 0.5 ml ऑफ सल्फ्युरिक ॲसिड. आणि 0.5 ml सल्फ्युरिक ॲसिड बरोबर ते ट्रीट करायचं. इट ॲक्वायर्स लाईट व्हायलेट कलर चेंजिंग टू पर्पल अँड फायनली टू ब्राऊन. व्हायलेट कलर चेंज कसा होतो, पर्पलमध्ये आणि फायनली ब्राऊन होतो. तर फायनली ब्राऊन कशामुळे होतो, तर ड्यू टू द व्हिटॅमिन ए. व्हिटॅमिन ए त्या शार्क लिव्हर ऑइलमध्ये प्रेझेंट आहे. त्याच्यामुळे फर्स्टली लाईट व्हायलेट कलर दिसतो. त्यानंतर त्याच लाईट व्हायलेट कलरचं चेंजेस पर्पल कलरमध्ये होतं आणि फायनली तो ब्राऊन कलर आपल्याला ऑब्झर्व होतो. त्यानंतर सेकंड टेस्ट काय आहे, डिझॉल्व 1 ml ऑफ शार्क लिव्हर ऑइल in 10 ml of chloroform and treated with saturated solution of antimony trichloride in chloroform. 1 ml शार्क लिव्हर ऑइल घ्यायचं आहे, 10 ml क्लोरोफॉर्म घ्यायचं आहे आणि सॅच्युरेटेड सोल्युशन जे आहे अँटीमनी ट्रायक्लोराईड इन द क्लोरोफॉर्म याच्याबरोबर ट्रीट करायचं आहे. त्याला व्यवस्थित शेक करायचे. शेक इट वेल. अ ब्ल्यू कलर इज डेव्हलप ड्यू टू द व्हिटॅमिन ए आणि त्याच्यामुळे ब्ल्यू कलर डेव्हलप होतो. हे झालं आयडेंटिफिकेशन टेस्ट. त्यानंतर आहे सेकंड ड्रग व्हिटॅमिन्समधील, तो आहे आमला. आमलाचं सिनोनिम काय आहे, इम्बेलिका आहे. त्यानंतर इंडियन गूजबेरी, इम्बेलिका और इम्बेलिक मायरोबालन 3 सिनोनिम आहेत. इम्बेलिका, इंडियन गूजबेरी आणि इम्बेलिक मायरोबालन. त्यानंतर नेक्स्ट वन आहे त्याचे बायोलॉजिकल सोर्स. दिस कन्सिस्ट ऑफ ड्राईड ॲज वेल ॲज फ्रेश फ्रूट्स ऑफ द प्लांट इम्बेलिका ऑफिसिनॅलिस. ड्राईड त्याचबरोबर फ्रेश फ्रूट्स पाहिजे आणि त्याची स्पेसिस कुठली पाहिजे, इम्बेलिका ऑफिसिनॅलिसपासून आपल्याला आमला ऑब्टेंड होतो.
त्यानंतर इट इज बिलॉंगिंग टू द फॅमिली इफोर्बियासी, त्याची फॅमिली काय आहे, इफोर्बियासी त्याची फॅमिली आहे. देन नेक्स्ट वन आहे केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स, त्याच्यामध्ये काय काय केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट आहेत. आमला फ्रूट्स इज अ रिच नॅचरल सोर्स ऑफ व्हिटॅमिन सी मीन्स ॲस्कॉर्बिक ॲसिड. आमला जो आहे तो सगळ्यात मोठा, सगळ्यात जास्त किंवा महत्त्वाचा सोर्स आहे व्हिटॅमिन सीचा, ॲस्कॉर्बिक ॲसिडचा. अँड कंटेन 600 to 750 mg per 100 grams of the fresh pulp. Apart from that, fruits also contain about 0.5% of fats, phyllene and 5% of tannin. त्याच्यामध्ये फॅट्स असतं, फायलेम्ब्लिम आणि टॅनिन्स प्रेझेंट असतात. त्यानंतर इट कंटेन्स ॲप्रिशिएबल अमाऊंट ऑफ पेक्टिन. Then another chemical constituent is the fresh fruits contain about 75% of moisture. The fruits are dehydrated and stored. It is found that vitamin contents of dried fruit is not lost of considerably. It may be due to the presence of tannins which retard oxidation of vitamin C. आणि त्याच्यामध्ये मिनरल्स पण प्रेझेंट असतात. मिनरल्स लाईक दॅट कॅल्शियम, फॉस्फरस अँड Fe. देन नेक्स्ट वन काय आहे त्याच्यामध्ये ऑर्गॅनोलेप्टिक कॅरेक्टर्स. त्याचा कलर काय आहे, ग्रीन चेंजिंग टू लाईट येलो और ब्रिक रेड व्हेन मॅच्युअर्ड. ग्रीन कलर चेंज होतो लाईट येलो सारखा किंवा ब्रिक रेड होतो ज्यावेळेस ते फळ पूर्ण मॅच्युअर झालेलं असेल त्यावेळेस. त्यानंतर ओडर इज नन. ओडर काय आहे त्याचा, नन ओडर आहे. टेस्ट सोर अँड ॲस्ट्रिंजंट टेस्ट. देन साईज 1.5 to 2.5 सेंटीमीटर इन अ डायमीटर. त्याची डायमीटर किती आहे, 1.5 ते 2.5 सेंटीमीटर. शेप द फ्रूट्स आर डिप्रेस अँड ग्लोबस शेप. डिप्रेस आणि ग्लोबस शेपचे फ्रूट्स आपल्याला पाहायला मिळतात. त्यानंतर आहे केमिकल टेस्ट किंवा त्यालाच आपण काय म्हटलं जातं, आयडेंटिफिकेशन टेस्ट. टेस्ट फॉर व्हिटॅमिन सी. व्हिटॅमिन सी साठीच फक्त टेस्ट आहे. टू ॲक्वेस सोल्युशन ऑफ आमला जे फ्रूट आहे त्याचं ॲक्वेस सोल्युशन घ्यायचं आहे. त्याच्यामध्ये काय ॲड करायचं आहे, ॲड लीड ॲसिटेट ऑर झिलॅटिन. त्याच्यामध्ये लीड ॲसिड सोल्युशन किंवा लीड ॲसिटेट किंवा झिलॅटिन त्याच्यामध्ये ॲड करायचं आहे. त्यानंतर नेक्स्ट पण काय करायचं आणखी, रिमूव्ह द प्रेसिपिटेशन बाय फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशनच्या साहाय्यानं जे काही प्रेसिपिटेशन तयार झालेलं असेल लीड किंवा जिलॅटिन त्याच्यामध्ये ॲड केल्याच्यानंतर ते प्रेसिपिटेशन फिल्ट्रेशनच्या साहाय्यानं रिमूव्ह करायचं आहे. त्यानंतर काय प्रोसेस करायची, टू द फिल्ट्रेट ॲड सोल्युशन ऑफ 2,6-डायक्लोरोफेनॉल. आणि जे फिल्ट्रेट आपल्याला ऑप्टेन झालेलं आहे त्या फिल्ट्रेटमध्ये 2,6-डायक्लोरोफेनॉल इंडोफेनॉल हे सोल्युशन ॲड करायचं आहे. त्याच्यामुळे काय होईल, जो कलर आहे त्या सोल्युशनचा तो डिसॲपियर होईल. त्यानंतर त्याचे केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स आपण पाहिले काय, व्हिटॅमिन सी, फॅट, फायलेम्बिन, टॅनिन्स, मिनरल्स लाईक फॉस्फरस, कॅल्शियम अँड Fe. त्यानंतर नेक्स्ट आहे त्याचे युजेस. आमलाचे काय काय युजेस आहेत. आमला फ्रूट्स आर लार्जली यूज इन इंडियन मेडिसिन. इट इज यूज ॲज अॅन ॲक्रिड, डायरोटिक्स, रेफ्रिजरंट अँड लॅक्झेटिव्ह. आमला फ्रूट जे आहे लार्जली आपण काय म्हणून यूज करतो, ॲज अ इंडियन मेडिसिन म्हणून इंडियन मेडिसिनमध्ये आपण त्याचा वापर करतो लार्जली. त्याच्यामध्ये ॲज अ डायरोटिक्स म्हणून, ॲक्रिड म्हणून, रेफ्रिजरंटमध्ये आणि लॅक्झेटिव्ह म्हणून आपण त्याचा वापर करतो. त्यानंतर ड्राईड फ्रूट्स आर गिवन इन अ डायरिया अँड डिसेंट्री. डायरिया कंडिशनमध्ये किंवा डिसेंट्रीच्या कंडिशनमध्ये आपण ड्राय फ्रूट्स दिलं जातं. त्यानंतर दे आर ऑल्सो ॲडमिनिस्टर्ड इन जॉन्डिस, dyspepsia and anemia along with iron compounds.
जॉन्डिस डिसीजमध्ये किंवा जॉन्डिसच्या स्टेटमध्ये, डिस्पेप्सियामध्ये, त्याचबरोबर ॲनिमिया कंडिशनमध्ये आयर्न कंपाऊंडबरोबर आपण त्याचं ॲडमिनिस्टर करू शकतो. देन फ्रूट्स आर ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ इंक, हेअर ऑइल्स अँड शॅम्पू. फ्रूट्स आणखी कशामध्ये यूज केलं जातं? इंक प्रिपरेशनमध्ये, हेअर ऑइल्समध्ये आणि शॅम्पूमध्ये. त्यानंतर त्यालाच हेअर ग्रोथ प्रोमोटर म्हणून आपण यूज करू शकतो. त्यानंतर इट इज रिपोर्टेड दॅट फिक्स ऑइल फ्रॉम फ्रूट्स प्रोसेसेस द प्रॉपर्टी ऑफ promoting hair growth. Then seeds of the fruits are given in the treatment of asthma and bronchitis. जे फ्रूट्स आहे सीड्स, त्याच्यामध्ये सीड्स जे आहे त्याचा आपण ॲज अ अस्थमाच्या ट्रीटमेंटमध्ये किंवा ब्रॉन्चायटिसमध्ये आपण त्याचा वापर करू शकतो. देन लिव्ज आर यूज ॲज अ फॉडर. त्याचे पानं फॉडरमध्ये आपण यूज करू शकतो. अँड अल्कोहोलिक एक्स्ट्रॅक्ट ऑफ फ्रूट्स इज अ अँटीव्हायरल म्हणून पण त्या फ्रूटचा आपण वापर करू शकतो. त्यानंतर इट इज अ पॉप्युलर ड्रग इन्ग्रेडियंट ऑफ त्रिफळा अँड च्यवनप्राश. आणि हे प्रॉपर ड्रग आहे. कशासाठी? त्रिफळा चूर्ण अँड च्यवनप्राशमध्ये यूज केलं जाणार आहे. थँक्यू एव्हरीवन. थँक्यू. इन दिस वे आवर vitamin chapter is over here. Next lecture we will discuss our next topic. Thank you.